جی جو دوست چاہے تلاوت قرآن مجید سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ درود شریف کی خاموش تلاوت کرو. اس سے قبل میں کارروائی کو آگے لے کر چلوں ہم گجرانوالہ چیمبر کی ڈاکومنٹری کو آپ کو دکھانا چاہیں گے. جب جستجو اور حوصلے ہو جوان تو مل جاتے ہیں منظروں کے رشتے. منفرد ثقافت اور محبتوں کے امین سرزمین پاکستان کے تیزی سے ترقی اور خوشحالی کی مناظر سمیٹتا شہر گجرانوالہ، جو محض چند ہی سالوں میں ہر میدان میں اپنی مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے 150 سے زائد مصنوعات دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کو سالانہ $2.5 ارب سے زیادہ کی برآمد کر رہا ہے. گجرانوالہ کی مصنوعات درآمدات کی کمی کا بہترین نعم البدل بھی ثابت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سالانہ $3 ارب کی بچت ممکن بنائی جاتی ہے. ایک ممتاز اندازے کے مطابق گجرانوالہ، کراچی، لاہور اور فیصل آباد کا تیزی سے صنعتی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے. گجرانوالہ میں صنعتی ترقی کے سفر کی برق رفتاری کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ریجنل ٹیکس آفس گجرانوالہ کی سطح پر یہ شہر اس سال $40 ارب سے زائد ملکی خزانے میں جمع کروا چکا ہے. گجرانوالہ میں 8,000 سے زائد انڈسٹریل یونٹس جبکہ 13,000 سے زائد گھریلو صنعتیں ملک میں ترقی و خوشحالی کا سنہرا دور لانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بالخصوص گجرانوالہ اور بالعموم پاکستان بھر میں معاشی استحکام لانے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے. مقامی طور پر تیار کردہ معیار اور جدت میں بے مثال مختلف مصنوعات کو بین الاقوامی طور پر متعارف کروانے کے لیے گجرانوالہ چیمبر میڈ ان گجرانوالہ کے عنوان سے صنعتی نمائش کا انعقاد کرتا رہا ہے. ان صنعتی نمائشوں کا مقصد تیار کردہ مصنوعات کی مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی کر کے ملکی زر تبادلہ میں مسلسل اضافے کو ممکن بنانا ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے گجرانوالہ کو کاروباری اور صنعتی دنیا میں ایک نئی پہچان دینے کے لیے میرا گجرانوالہ کا نعرہ بلند کیا ہے، جس کی کاوشوں کے بدلے میں آج گجرانوالہ کو انجینئرنگ کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جس مستقل مزاجی سے اپنی منزل کی جانب گامزن ہے، اس سے بآسانی روشن مستقبل کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی شمال محنت سے SMEs کے حوالے سے پاکستان بھر میں دوسرے بڑے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے. صنعتی پیداوار کے معیار اور جدت کے لحاظ سے آج گجرانوالہ پنجاب کا تیسرا بڑا شہر بن چکا ہے. پنجاب اکنامک رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ صوبے بھر کے بڑے صنعتی یونٹس کے پھیلاؤ کے اعتبار سے چوتھا بڑا شہر ہے. وزیر اعظم پاکستان کے ویژن ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ترجمانی کرتے ہوئے گجرانوالہ کو ورلڈ رینکنگ رپورٹ کے مطابق 6ویں نمبر پر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملک بھر میں غربت کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے روزگار کے وسیع مواقع بھی فراہم کر رہا ہے. ڈائریکٹریٹ آف انڈسٹریز پنجاب کی حالیہ رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے والا 7واں بڑا شہر ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی زیر سایہ مختلف ممبر صنعتیں صنعتی ویئرز، سیرامک ٹائلز، ریفیکٹری بریکس، پائپس اینڈ فٹنگز، سینیٹری فٹنگز، باتھ روم ایکسیسریز، لائٹ اور ہیوی انجینئرنگ، اسپیئر پارٹس آف آئرن اینڈ تھرمو پاور پلانٹ، پمپس اینڈ موٹرز، مشین ٹولز اینڈ کیپیٹل گڈز، آٹوموبائل پارٹس، ایگریکلچر implements, home appliances, tablewares, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and sword, textile, carpets,
trade nets and drugs, rice, cheese and agro processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, स्टील पैलेस और कंस्ट्रक्शन की मयारी और पायदार मसनूआत की बरामदात यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरांवाला की छोटी बड़ी सनतों में तैयार करदा मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बरआज़म ऑस्ट्रेलिया के 2 ममालिक में बरामदात मुमकिन बनाई जा रही हैं, जो कि गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को मुल्की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चेंबर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस रिकॉर्ड मरकज़, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, सवेरा, SECP, वीवॉक, ईमेल, ई-बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क, गेप्टो शामिल है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सनदी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरांवाला बिजनेस सेंटर, गुजरांवाला टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर और सेरामिक सेंटर शामिल है। इस सेंटर से दूसरे सनती शहर भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मज़ीद ये मकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मज़ीद उजागर करने के लिए जदीद फनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरामिक सेंटर भी आला पाए के डिज़ाइन तैयार करके सेरामिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलावा अजीब गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम को भी यकीनी बनवाया। आज इन स्टेट्स में गुजरांवाला की बड़ी बड़ी सनतें अपनी आला पाए की मसनूआत तैयार करके उनकी मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। सनतों की तरक्की को फरोग़ के लिए और सनतों के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट नंबर 4 का क़याम अमल में लाया जा चुका है। यहाँ गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स के दफाई कारहाई नुमाया का जिक्र करना भी जरूरी है कि गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी मदद आम के तहत सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम उठाए और तकरीबन 40% शहरियों को तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में गुजरांवाला में ट्रस्ट अस्पताल, जिनमें अमराज़ क़ल्ब के लिए सिद्दीक़ साद ट्रस्ट अस्पताल, हाजी मुराद आई ट्रस्ट अस्पताल, इब्राहिम आई ट्रस्ट अस्पताल, जिना ट्रस्ट अस्पताल, रफ़ीक अनवर मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल, अल्लामा इक़बाल ट्रस्ट अस्पताल, अर्राई ट्रस्ट अस्पताल और दीगर फलाही अस्पताल दिन रात खिदमत खल्क़ के लिए कोशां हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अपग्रेडेशन और अस्पताल को जदीद एम्बुलेंसेस की फराहमी, मुस्तहिक़ अफराद को हेपेटाइटिस के मुफ्त इंजेक्शन की फराहमी, 1112 को जापानी फायर ब्रिगेड गाड़ियों की फराहमी, महकमे पुलिस के नौजवानों के लिए मोटरसाइकिलों की फराहमी के अलावा जब भी मुल्क में कुदरती आफात आए, गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स के अराकीन ने कुदरती आफात से मुतासिरीन की बहाली के लिए दिल खोल कर मदद की। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के ताउन से तालीम के मैदान में कायम शुदा हेल्थ एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए माली तौर पर कमजोर और ज़हीन तलबा को वज़ाइफ और समाजी बहबूद के हवाले से ज़िले सेंट्रल जेल की इंतजामिया के साथ मिलकर प्रिजनर्स वेलफेयर ट्रस्ट के क़याम से जेल में मुक़य्यद कैदियों की फलाह व बहबूद के लिए माली ताउन फराहम करना जैसी सरगर्मियाँ और इक़दामात भी गुजरांवाला चेंबर की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काबिल ज़िक्र हैं और वक्त के साथ साथ ज़रूरत के मद्देनज़र बहुत से समाजी बहबूद के प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाए। यहाँ के तलबा और तालिबात को इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की तालीम के हुसूल के लिए दूसरे शहरों का सफ़र करना पड़ता था। तलबा और तालिबात की इन तालीमी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अपनी भरपूर कोशिशों से रचना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे अहम इदारे हुकूमत वक्त से मंजूर करवाए। गुजरांवाला के सनदी पोटेंशियल और गुजरांवाला में आवाम और सनतों को गैर मुयस्सर सहूलियात और सनत और बरामदात के फरोग़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुल्की और मुकामी सतह पर बड़े प्रोजेक्ट को अपनी मदद आम और हुकूमती ताउन से अमली जामा पहनाने का अज़्म रखे हुए है, जिसमें SCC, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, ड्राई पोर्ट, मोटरवे लिंक, कार्गो ट्रेन, जदीद टेस्टिंग लैब, एक्सपो सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल,
और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला शामिल है। ऐसे तमाम इक़दाम सनअत और तिजारत को तहकीक से मुंसलिक करने के नाते अहम संगीन साबित हो रहे हैं। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने अहदाफ के हुसूल के लिए हम वक्त कोशां है और इसका मानना है कि कारोबारी तरक्की की बदौलत पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाकर आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सकता है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। काबिल एहतराम जनाब एस.एम. तमीर साहब सूबाई वज़ीर बराए सनअत व तिजारत सरमायाकारी अरकान मजलिस आमला व साबिक़ सदूर, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी और तमाम अरकान मजलिस आमला की तरफ से जनाब एस.एम. तमीर साहब को गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तशरीफ लाने पर दिल की इत्ता के ज़हनों से खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारे लिए बाइस खुशी है कि आज हमारे दरमियान बिजनेस कम्यूनिटी से तल्लक रखने वाली मंजी हुई कारोबारी शख्सियत बतौर सूबाई वज़ीर बराए सनअत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। माजी में इस तरह की मिसाल बहुत कम मिलती है कि किसी मुतल्लिका शोबा जात में तजर्बा रखने वाली शख्सियत को वज़ारत का मनसब दिया जाए। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि आप मुल्की मेशत और कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं और कारोबारी हलकों में आपको एक इम्तियाजी मकाम हासिल है। मैं समझता हूँ कि पूरी बिजनेस कम्यूनिटी इस फैसला पर इंतहाई मुतमिन है कि कारोबारी मुश्किलात को हल कराने में इंतहाई आसानी पैदा होगी और बिजनेस कम्यूनिटी के ज़रूरी और अहम मुतालबात को फिलफौर मंजूर करवा सकेंगे। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि गुजरांवाला की बिजनेस कम्यूनिटी के मसाइल सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। मैं अब आपकी खिदमत में गुजरांवाला की बिजनेस कम्यूनिटी के अहम मुतालबात और ज़रूरियात पेशकश करता हूँ। बाद गुजरांवाला की इंडस्ट्रियल स्टेट के हवाले से भी दरपेश मसाइल की तरफ से आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट नंबर 3 में तब्दीली के लिए डी नोटिफिकेशन। स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट नंबर 4 की तस्दीक के हवाले से आपकी जानब से सूबाई हुकूमत को सिफारिश मतलूब है। ये सिफारिश जल्द अज जल्द की जाए। स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट नंबर 4 की तस्दीक के हवाले से आपकी जानब से सूबाई हुकूमत को सिफारिश मतलूब है। ये सिफारिश जल्द अज जल्द की जाए। जिला गुजरांवाला में स्पेशल इकनॉमिक जोन का क़याम नागज़ीर है। गोल्डन इंडस्ट्रियल ट्रायंगल में इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद है और यहाँ पर स्पेशल इकनॉमिक जोन के क़याम से बहुत जल्द प्रोडक्शन और रोजगार पैदा करने के नताइज हासिल होंगे, जबकि दूर दराज इलाकों में ना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना वो नताइज मिल सकेंगे। माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल के पेश नज़र सस्ती ज़मीन शहर से बाहर फराहम की जाए, जिसके लिए इंडस्ट्री को मुंतकिल करने पर मराहत दी जाए ताकि शहर से बाहर मेटल प्रोसेसिंग से मुतल्लिका इंडस्ट्री को मुंतकिल किया जाए। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि गुजरांवाला को एक 500 एकड़ अराजी दी जाए जहाँ पर एक मुकम्मल इंडस्ट्रियल स्टेट कायम हो, जिसमें मेटल प्रोसेसिंग जोन और स्पेशल इकनॉमिक जोन के लिए अलग अलग जगह मुख्तस हो। गुजरांवाला में एक्सपो सेंटर नागज़ीर है। सूबाई वज़ीर बराए इंडस्ट्री कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट मियां असलम इकबाल ने भी गोल्डन ट्रायंगल रीजन के लिए एक्सपो सेंटर की खातिर 50 एकड़ रकबे का ऐलान किया था। हमारी गुजारिश है कि एक्सपो सेंटर के क़याम में हमारी मावनत की जाए और इसके लिए ज़िली इंतज़ामिया से मिलकर जगह की निशानदाही और मंजूरी करवाई जाए। इसके अलावा पिसक की गुजरांवाला में मौजूद इंडस्ट्रियल स्टेट के बेतहाशा मसाइल हैं जो कि हम आपकी खिदमत में अलग से पेश कर रहे हैं। वक्त की किल्लत के बायस इनको मेरे सीनियर मेंबरान वजाहत से बयान करेंगे। इस वक्त इंडस्ट्री के जो हालात हैं आप बखूबी जानते हैं। बिजनेस कम्यूनिटी की आसानी के लिए बराए करम UPI सोशल सिक्योरिटी वर्कर वेलफेयर फंड लेबर वेलफेयर के वाजिबात वन विंडो के तहत किए जाए। इससे बिजनेस कम्यूनिटी का वक्त भी बचेगा। हम आपके इल्म में ये बात लाना जरूरी समझते हैं कि लेबर और इसके मुंसलिक अदारे सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत रजिस्टर्ड होने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी नोटिस जारी करके फैक्ट्री मालिकान से पिछले 3 सालों के भी रिकॉर्ड तलब करते हैं, जो कि गलत है। लिहाजा इस नमज को खत्म किया जाए।
ایسی فیکٹریاں جو ہائی وے قومی و صوبائی چاروں سے منسلک ہیں، حکومت نے ان فیکٹری مالکان کو اضافی پراپرٹی ٹیکس لگا دیا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ انڈسٹری مالکان کو پہلے ہی ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، لہذا اس پر سر نظر ثانی کی جائے۔ جی سمال انڈسٹریل اسٹیٹ نمبر 1 گجرانوالہ میں دیگر تمام اسٹیٹ کی طرح پنجاب سمال اسٹیٹ انڈسٹریز کا کارپوریشن کی پالیسی پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ اس کے اطلاق ان یونٹس پر بھی کیا جا رہا ہے کہ جو 1980 اور 1990 کی دہائی میں مالکانہ حقوق حاصل کر چکے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ آپ اس طرح مالکانہ حقوق رکھنے والے یونٹس پر پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کی ریونیو کلیکشن کی پالیسی کا اطلاق کر سکتے ہیں، جن میں کاروبار کے نام کی تبدیلی، کاروبار کی حیثیت میں تبدیلی، پلاٹ کی تقسیم جیسے اقدامات شامل ہیں۔ اس پر مزید یہ کہ نئی ترمیم شدہ پالیسی میں مالکانہ حقوق رکھنے والے یونٹس کا مستقبل میں مالکانہ حیثیت کو بھی سوالیہ نشان بنا دیا گیا۔ نام کی تبدیلی، سٹائل، کارپوریٹ سیٹ اپ پر 3% کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پر ایک معقول کم از کم سطح پر فکس رقم کا اطلاق کیا جائے۔ پلاٹ کی تقسیم پر 5% کا اطلاق موجودہ کاروباری حالات کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ ہے، اور ایسے حالات میں جہاں تقسیم بارسان کے مابین ہو سراسر ناانصافی ہے۔ لہذا ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ بارسان کو منتقلی پر چارجز نہ لیے جائیں، جبکہ دوسرے کیسز میں کم از کم سطح پر فکس رقم کا اطلاق کیا جائے۔ وہ تمام پلاٹ ہولڈر جو مالکانہ حقوق حاصل کر چکے ہیں، ان پلاٹ پر ان کے وارثین کو منتقلی پر فیصد کے چارجز کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حکومت پنجاب کی نافذ شدہ ریونیو پالیسی کا اطلاق ہونا چاہیے۔ ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ سمال انڈسٹریز اسٹیٹ نمبر 1 کا اسٹیٹس کلیئر کیا جائے۔ ہم پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کے تحت آتے ہیں، جو یا میونسپل کارپوریشن ہمارے علاقے کی نگران ہے، اور ہمارے حقوق آپ کس طرح سلب کر سکتے ہیں۔ پچھلے 60 سالوں میں اسٹیٹ میں صرف ایک دفعہ فنڈ مرمت کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اس فنڈ میں بھی ہم نے اپنی مدد آر کے تحت 1.25 کروڑ روپے سڑکوں پر اور نالوں کی تعمیر میں عطیہ کیے، جبکہ پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن نے تعمیر و مرمت پر مختص فنڈ کو اسٹیٹ پر خرچ کرنے کی بجائے لاہور منتقل کر دیے، جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہم اپنے پیسوں سے ترقیاتی کام کر رہے ہیں، اور پسک ہمارے فنڈ کو ہیڈ آفس منتقل کر رہا ہے۔ ہمارے اسٹیٹ کے فنڈ لاہور منتقل کرنے کی بجائے بونڈ کے ذریعے اسٹیٹ کی تعمیر و ترقی پر ہی خرچ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم تمام اسٹیٹ کی طرح سے کیے جانے والے مطالبات، جن میں سڑکوں کی تعمیر، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب، ٹرانسفر کیسز میں بھیجا تاخیر جیسے مسائل کے فوری حل کے لیے پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ تمام پلاٹ ہولڈر پسک کو اپنے پلاٹ کی تمام قیمت ادا کر چکے ہیں، لیکن محکمہ دوبارہ پلاٹ کی قیمت کی مد میں مزید چارجز کا مطالبہ کر رہا ہے، جو کہ غیر آئینی ہے۔ لہذا محکمہ پلاٹ کی ادا شدہ رقم کے فرق کو چارج نہ کرے، جو رقم ادا کر دی گئی ہے وہی فائل سمجھی جائے۔ فرق کی مد میں اخراجات محکمہ خود برداشت کرے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ای پی جی کا سٹیٹس اس وقت تبدیلی کے مراحل میں ہے، اور پسک بورڈ، پسک ایم ڈی اور سیکٹری انڈسٹریز بھی ای پی جی کو اسٹیٹ نمبر 3 میں تبدیل کرنے کی سفارش کر چکے ہیں۔ یہ کیس ای پی جی چیئرمین کے پاس ڈی نوٹیفکیشن کے لیے موجود ہے۔ اسٹیٹ نمبر 3 کے حوالے سے جتنے بھی نان کنسٹرکشن و دیگر چارجز جیسا کہ سیوریج چارجز کی مد میں محکمہ کلیم کر رہا ہے، ہماری گزارش ہے کہ جب تک مجوزہ اسٹیٹ کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا، اس وقت تک تمام نوٹسز کو روکا جائے، اور جو فیکٹریاں کام کر رہی ہیں ان کو آزادانہ کام کرنے دیا جائے۔ سمال انڈسٹریز اسٹیٹ نمبر 3 کے آباد نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ سڑکوں کی تباہی ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ سمال انڈسٹریز اسٹیٹ نمبر 3 کا ایک وزٹ لازمی کریں تاکہ پوری سچائی آپ کے سامنے آ جائے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ 3 کے جو پیسے بچے تھے، جو کہ کروڑوں میں ہیں، اور اس سے صرف ایک سڑک بنی ہے، اور باقی پیسے اب بھی اسٹیٹ کے پاس موجود ہیں،
وہ اس کو اسٹیٹ پر نہیں لگاتے. ہماری گزارش ہے کہ ہمیں وہ فنڈ دیں تاکہ اسٹیٹ کی سڑکیں تعمیر کی جا سکیں اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ مزید بھی دیے جائیں. یہ اسٹیٹ جب سے بنی ہے تب سے آج تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی اور نہ ہی اس کی کوئی مینٹین ہوئی ہے. لہذا 15-20 سال سے جو مینٹین چارجز لاگو کیے گئے ہیں انہیں ختم کیا جائے. جو پلاٹ موجود ہیں ان پر ڈیولپمنٹ چارجز کو فی کنال کے حساب سے چارج کیا جاتا ہے، جبکہ ایک یونٹ کو صرف ایک ہی بجلی، پانی اور گیس کنیکشن دیا جاتا ہے، جبکہ ڈیولپمنٹ چارجز فی کنال کے مطابق چارج کیا جا رہا ہے جو کہ پلاٹ ہولڈر کی سکت سے بہت زیادہ ہے. لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز یونٹ کے حساب سے لیے جائیں. اسی کی طرف سے وعدہ کیا تھا کہ جو پلاٹ مالکان پلاٹ کی اصل رقم ادا کر دے گا اس سے قبضہ دے دیا جائے گا. اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا. ہماری گزارش ہے کہ جو پلاٹ مالکان اصل رقم دے چکے ہیں انہیں فوری قبضہ دیا جائے تاکہ تعمیر مکمل کر کے پیداواری سرگرمیاں شروع کی جا سکیں. ہر اسٹیٹ میں بوم کی تشکیل ایک اچھا فیصلہ تھا، مگر اختیارات کے محدود ہونے اور ایک قانونی مشاورتی باڈی کے ہوتے ہوئے بھی پسک تمام فیصلے یک طرفہ طور پر کر رہی ہے. اس صورتحال میں ہمارا مطالبہ ہے کہ بوم کو مکمل اختیارات کے تحت فعال کیا جائے. ہمارا مشترکہ مطالبہ یہ ہے کہ ٹرانسفر کے کیسز مکمل طور پر لوکل آفس کی سطح پر ریجنل ڈائریکٹر صاحب کی سپرویژن میں کروائے جائیں، کیونکہ لاہور سے ٹیم آنے کی پابندی غیر ضروری تاخیر اور پریشانی کا سبب ہے. پسک بورڈ کی میٹنگ میں اسٹیٹس کے بوم کے صدور کو بھی بلایا جائے تاکہ رول میں غیر ضروری ترامیم سے بچا جا سکے. سابقہ روش کے مطابق مینٹین چارجز کی مد میں پلاٹ مالکان 6400 روپے فی کنال سالانہ کے حساب سے ادا کرتے رہے، جبکہ نئے شیڈول کے مطابق محکمہ نے 12,000 روپے فی کنال سالانہ کے حساب سے عائد کیے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہے. اسے سابقہ روش کے مطابق برقرار رکھنے کی سفارش کی جاتی ہے، جبکہ خالی پلاٹس پر یہ چارجز نہ لگائے جائیں. اسٹیٹس میں سٹریٹ لائٹ نصب کی گئی ہیں. گیپکو نے کافی ساری لائنوں کو کنیکشن نہیں دیا، لہذا گیپکو کے ساتھ مل کر ان لائنوں کو چلایا جائے اور جہاں نہیں ہے وہاں لگائی جائیں. اور اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ نمبر 1 میں تو پسک کی طرف سے نہیں لگائی گئی تھی، وہاں بھی لگائی جائیں. تمام اسٹیٹس میں سپورٹ ویسٹ اٹھانے کے لیے ہر اسٹیٹ کے لیے علیحدہ سے ٹریکٹر ٹرالی کا انتظام کیا جائے. آخر میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے. میں شروع ہو جاؤں. میری گزارش ہے کہ پہلی تو بات کہ ہمیں یہ اسٹیٹ جو ہے نا میرے خیال میں 20 سال پہلے ہم نے یہ ٹرانسفر کر دی میونسپل کارپوریشن اسٹیٹ نمبر 1 اور جو ہے نا اس کی ملکیت جو ہے نا ہمیں ملکیت کے رائٹس مل گئے اور ہم نے اپنے رجسٹری کو ماری. بات کس لیے ہے کہ انہوں نے ابھی پیچھے ایک اپنا میٹنگ کی ہے ان کے بورڈ نے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو سب اب 99 ایئر پہ آ جاؤ. یار ہمارے آپ رائٹ کیسے واپس لے سکتے ہو جو ہماری رجسٹری ہو گئی؟ کتنی بڑی بات کس لیے لوگ گھر بیٹھے ہی اپنا کرتے جا رہے ہیں. ہاں جی آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ، اس کا نام تو نہیں لینا چاہیے، لے لیتا ہوں، خالد نام کا بندہ تھا. یار وہ نیچے ایک آفیسر تھا، اس نے جو دیا اس کو ایم ڈی نے بھی یس کر دیا اور اس کی جو ہے نا بورڈ آف مینجمنٹ نے بھی کر دیا، ڈائریکٹر تھے جو کچھ بھی تھے. یار یہ کتنی بات ہے. پھر اس نے یہ کہہ دیا کہ بوم بنے گا وہ کوالیفائڈ ہوگا، بی اے کیا ہوگا، ایل ایل بی کیا ہوگا، بنا دیا. تیرے باپ نے یہاں بیٹھنا ہے، کس نے بیٹھنا ہے یہ مجھے بتانا ہے. کہ اگر انٹرنیشنل دنیا میں کہیں دیکھا جائے تو بل گیٹ بھی جو ہے نا وہ بھی اتنا پڑا نہیں ہوا جتنا اس نے ہمارے امبارگو لگا دیا. ہم نے جو بناتے جاؤ جہاں بھی بوم آپ نے بنانا بنا لو. یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کر رہے ہو. تمہارا یہ معاملہ تو ہونے چاہیے تھے کہ یار میں کانفیڈنس میں رہتے یہ کر لو یہ کر لو. تو یہ کہ ان کی اپنی ایک چیز ہے، بندہ مر گیا جی تو مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی جو ہے نا اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں. کس بات کے لے رہے ہیں؟
اگر میرا والد فوت ہو گیا تو میرے بھائی بنا ٹرانسفر ہو جانا چاہیے نا، جیسے گورنمنٹ آف پاکستان کرتی ہے. یہ نہیں کر رہے، چارجز ڈال رہے ہیں اپنا جو ہے رجسٹری کے لیے. فرض کیا میں نے رجسٹری کر رہا ہوں تو یہ 3% لے رہے ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب 1% لے رہی ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور مزے کی بات ہے کہ منسٹر صاحب آئے، ان کو بھی سنایا، سب انہوں نے سن کے چلے گئے، ختم ہو گیا. یہ معاملہ جو ہے نا یہ بڑے گمبھیر ہے سر. اگر آپ سمجھیں، ہمیں ان کے سامنے بٹھائیں، ہم بھی ان کے سامنے بیٹھے، پتہ چلے کہ بھی ہم نے کون سی غلطی کی ہے جو ہمیں اس کے بعد کی سزا دی جاتی ہے. یہ سزا جو ہے اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہم گجرانوالہ میں ہے تو گجرانوالہ جو ہے وہ مسلم لیگ کا گارڈ ہے. اس سیاست کو ہم باہر رکھیں. ہم کاروباری بزنس کمیونٹی، ہماری سیاست یہی ہے کہ ہم بزنس مین ہیں، بس یہی چیز ہے. یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. بورڈ آف مینجمنٹ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، یار آپ گھر بھی بیٹھ کے جو بندوبست کر لیں تو کتنا اچھا ہو کہ جو بورڈ آپ نے بنانا چاہ رہے ہو ان کو بھی بلا لیں، وہ آئے آ کے تو اپنا مدعا بیان کریں. سنگل سائڈڈ ایک بندے نے ریزولوشن دیا اور انہوں نے سب میں پاس کر دیا. کیا مذاق ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. ہماری بھی اس میں نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ جو ہے پتہ چلے کہ کیا بورڈ میں ہو رہا ہے. یہ کہ بھی مطلب جو ہے ہمارے پراپرٹی رائٹس جو دیے ہوئے ہیں سر، آپ بتائیں کیسے آپ واپس لے سکتے ہیں. یہ انہوں نے بنا کے ہمیں ایک لیٹر بھیج دیا کہ یار پراپرٹی رائٹس نہیں دیں گے، 99 ایئر میں جائیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کو ہو گیا بیٹا. لیکن بات بھی یہ کہ یہ پتہ نہ چلے کہ ایک فیملی ہے، فیملی ہے، یہ فیملی اچھا مر گیا بندہ نا جی تو اس کی پراپرٹی فری میں چلے گی، سب بھائیوں کو بہنوں کو چلے گی. تو اس کے اوپر چارجز لے رہے ہیں اور چارجز لے کے تو پھر اس کے جو ہے نا اس کی اب ایک پلاٹ کی بائیفرکیشن ہو گئی ہے تو اس میں جو ہے 5% مانگ رہے ہیں. 5%. یہ تمہیں کس بات کا 5% دیا جائے؟ ہمارے بڑے نہ مرتے ہیں تو ہم یہاں ہی رہتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اپنا جو نا اگر آپ سمجھیں کہ بھی ہمیں ٹائم دیں تو ہم کو بھی بڑھا لیں، ہم بھی آ جائیں گے. سامنے بیٹھ کے باتیں ہوں، جو ہماری جائز باتیں ہیں اس مان لیں، جو نجائز ہم چھوڑ دیں گے. تھینک یو. ایک تو شکریہ آپ آئے، ماشاء اللہ آپ کو دیکھ کے ہمیں بچہ کی یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رحمت کرے، جنت ہے. خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہماری لیڈرشپ قائم ہونا ہے. شیخ صاحب جو بات کر رہے تھے بنیادی بات تھی کہ اسٹیٹ نمبر 1 کے حوالے سے کافی پرابلم ہے وہ ہینڈ اوور کر دی. میں خود بھی اسمال اسٹیٹ ریٹرن ہمارے پاس ہے اس کا. مسئلہ صرف یہ ہے ہم چاہتے ہیں اسمال اسٹیٹ جسے بیسک کہا جاتا ہے، یہ بنی اسی لیے کہ اس کا بینیفٹ آف انڈسٹری دے پرووائڈ دا فیسلٹی. مطلب یہی مقصد ہے نا اس کا. لیکن ٹائم بینگ اچھا کام شروع کیا ہم لوگ بھی لیکن ٹائم بینگ ایک اپنے آپ کو ایک کہہ رہے ہیں ٹیکس کلیکشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. بنیادی مقصد لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں. اس کی مثال یہ ہے، میں اسمال اسٹیٹ میں پلاٹ لیتا ہوں، اگر میں جی روڈ پہ لیتا ہوں تو مجھے انڈسٹریل اسٹیٹ کا فیسلٹی مل جاتی ہے. مجھے وہاں پہ نارمل چیزیں ملتی. اس طرح انہوں نے بتایا یہ جب قانون بنا تھا میں اس وقت بھی اس وقت ہمارے مسلم لیگ کا دور تھا، شیر علاؤدین صاحب ہے نا ہمارے ٹوٹا والے، میں اسے نہیں دے سکتا ٹوٹا کو ہم نہیں دیتے پھر کوئی اور بنا دے. میں 2 بار لڑ کے آیا. میں کہا شیخ صاحب تجھے چھڑ دے ہوئے کام تھی کیوں بیٹھو کسی بندے نو دیو. میں بندہ نہیں بہتر تو ضلع دار جاؤ گا کرا دو یار سر جب میں کرنا تھی کرو گے پھر کیا ہوگا. اس سے پہلے چودھری شفیق تھا، بہت اچھا سر، ہر کام شامل
اس کے بعد پھر ارسل اقبال آیا کرتا تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن کوئی گلیں نہیں کوئی ایک ٹکے کا کام نہیں بس سر میں اپنا نہیں کیا شیخ علاؤدین کا بھی کیا عمر کی کوئی وجہ نہیں ساری ایکو پارٹی ہے ایک کوئی پارٹی ہے میرا بھائی ہے اسی دوست ہیں سارے اچھا عمر بھی سارے آدھی کے اندر دھیان دینا مل صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی آپ نے بلایا اس دن کافی اچھی باتیں شیخ صاحب بھی تھے کافی اچھی باتیں ہوں گی مل صاحب ہم لوگ یہ چاہتے ہیں مثال طور پر انہوں نے کہا کہ 1% ویلیو کا لیتے ہیں جس چیز میں دے دیں گے آپ موسط کر لیں آپ کہہ رہے ہیں وہ 1.5% کر رہے ہیں لیکن 1% وہاں دیں 1.5 پھر آپ کو دیں وہ ویلیو میں لیں گے آج کل پتہ ہے آپ کو ویلیو ایک مرلے کو 4% کا ویلیو لگ جاتی ہے کیوں ٹرانسفر کے کیوں پیسے لیتے ہیں جس طرح سب سوسائٹی ہے نا وہاں ماڈل ٹاؤن سوسائٹی ہے ہماری ماڈل ٹاؤن سوسائٹی ٹرانسفر کی فیس رکھی ہوئی ہے ایک کنال کا 70,000 ہے 2 کنال کا 1,20,000 آپ بھی لے پھر کارپوریٹ ہمیں اپنا نام تبدیل کرنا ہے میں آنرشپ نہیں تبدیل کرنا میں نے صرف نام بدلنا ہے کہ فلانا میٹل ہے فلانا ہے انڈسٹری 3% کہہ دیتے ویلیو کا پہلے تھا دوسرا ہو گیا کہ 1.5 جیسا یہ تک اطلاع نہیں یہاں 0.5% کہہ رہے واللہ یہ نہیں ہونا چاہیے سر یہ نہیں سارے کو فیس بھی لو اگر اسے نہ چینج کرنا ہے 30,000 تو کرنا کی ہے ساڑھے ہی کاغذ لے کے فیصلہ آ رہے ہیں بس کوئی محکمہ کچھ نہیں کرتا تو خدا رہا ہے اس کو یہ مطابق پالیسی سر ڈال دو مطلب سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کہ کسی سیاسی گورنمنٹ کے گھٹ نہیں وہ بھاوے ساڈی آ گئی تو بھاوے انہاں دی آ گئی پھڑا ہی پینا انہاں کوئی کام نہیں کرنا ਅਸੀਂ تسلیم کرنے ہیں یہ کام تسی کرا جو ساڈا گروپ پہ پائیو تسی ساڈا تواڈے حق ہے یہ جڑے جائز کام نے ساڈے سر اگر اس طریقے نہ ہو جائے گا تو بہت اچھی بات ہے ہونا چاہیے ورنہ معاملہ ہوٹ نہیں پھر اسی کدھر بھی جائیے نا سر کہیں بھی جانا ہمیں کہتے ہیں یار یہ پراپرٹی کا کام ہے انہاں پلاٹ لے سر پلاٹ پہ ہم جی روڈ تک ملے وہ نہیں مہنگی ہو پاکستان سوائے زمین میں تو وہ یار کی ہو کاروبار سے نہیں ہمارے زمینوں کے ریٹ بڑھے بجنے بعد مارکیٹ جب بدلی ہے کوئی پڑ جائے گی اسٹیٹ 3 کا جو ہم نے بتایا سر پی سی 1 میں پیسے تو زیادہ بڑھے تھے تقریباً 5.5-6 میں نے آپ کو اس دن بھی لکھوایا تھا لیکن جو لاسٹ میٹنگ بورڈ آف ڈائریکٹر میں خود بیٹھا ہمارے وہ بٹ صاحب تھے بلال بٹ صاحب انہوں نے میٹنگ کر کے میرے پاس منٹ آف میٹنگ ہے 4.85 لاکھ روپیہ ان کا آپ کا پی سی 1 میں پڑا ہے آپ کے کسی لوگ جی بلال بٹ صاحب آج کل وہ یہ سب اسٹیٹ بورڈ بھی نہیں کے دور میں بنی شہر کی وہ 4.85 لاکھ میں ہم نے 2 کروڑ روپیہ مین روڈ بنوایا اگلے کا منصوبہ ہم جو ہوا تھا وہ پیسے کہاں گئے مجھے تو وہ پیسے ہمیں یہ بتایا گیا 2.85 لاکھ روپے ابھی بھی ہمارا کسی بات میں پڑا اس کے بعد ہم پلاٹ کے اسٹیٹ 3 میں آپ کو یاد کرا دوں کہ یہ وہ اسٹیٹ ہے یہ اسٹیٹ 4 یہ سیلف فنانس ہے اس میں کسی کا 1 ٹکا نہیں یہ جب بنی تھی اس پر بھی پورے پیسے دیے اسٹیٹ 4 بنی ہے وہ بھی ہم نے پیسے دیے جگہ کے بھی دیے ڈیولپمنٹ کے بھی دیے ہر چیز کا دیے وہ ہمیں اگر سر یہ بھیجا ہے نا گورنمنٹ آف پنجاب ابھی سے جو حالات ہیں یہ کم سے کم ہمارے پیسے ہمیں بھیجیں کچھ ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے جو سکتے ہیں تھوڑا آسان چل یہ صاحب کو اپنی گزارش کی تھی سی یہ بڑا چھوٹا جا کام ایڈا بڑا کام نہیں یہ تو دھکا مارو جو ہے یہ سب بھی آخر کی لوڑ ہے سر یہ کروا دیں گے تو اس کی کچھ بھی دوسرے نہیں بن جائیں گی 6-7 نہیں کہتے ہیں اور پتہ ہے شامل پھر اسٹیپ 3 کے مطلب ہم لوگوں نے پروفیشن کی تھی جو آپ نے پھر یہ باقی ہوم آپ نوٹیفائی کرا دیں تو پھر باقی معاملات ہم بیٹھ کے بھی دیکھیں گے اس
کے جو اخراجات ہیں اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. دوسرا آپ ماشاء اللہ انڈسٹری کے ذریعے ہمیں تو پاکستان میں پالیسی کا پتہ نہیں چلتا ہے. آپ کو کیا جاتا ہے انڈسٹری لگائیں مطلب اسٹیٹ فور بنائی ہم نے, پیسے ہم نے دے دیے, ڈیولپمنٹ کرا دی, بجلی کی باری ہے انہوں نے کہا جی 42 کروڑ روپیہ جمع کرو گریڈ کوارٹر. محکمہ بجلی کو کیسے سر وہاں 10 میگا واٹ ہوتا ہے, ہمیں صرف 10 یا 15 اسمال انڈسٹری. وہ کہتے ہیں کہ یہ 25 میگا واٹ کا 3 میگا واٹ کا سالوشن بننا ہے اور جس سے وہ لگا جی 42 کروڑ روپیہ ہم ساڑھے پراٹھا سے پائیں گے 6-7 لاکھ روپیہ پر بجلی ہو رہی ہے. ہمیں تو وہ ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ جو ہے نا وہ 66 کروڑ گیس والوں نے ایسٹیمیٹ 22 کروڑ وہ کہتے ہیں جس کو پیپ آنا ہے نا انہیں پیسے دو گے, ہاں پیسے آئیں گے تو بعد ہر چیز کے پیسے. اسی گزارش ہے اسٹیٹ والا معاملہ ہے, باقی باتیں چلتے رہیں گے. اسٹیٹوں والا معاملہ دلچسپی دیں گے اور یہ حلیبل ہے. اس طرح وہ اتنا پیچیدہ معاملہ اس کو بہت شکریہ. ایک تو جس طرح آج گورنمنٹ میں سوال ہے جس طرح ہم آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں اتنا اسٹرانگ ہمارا گروپ بھی ہے اور ہمارے بزرگوں سے اب تک سے تعلق بھی آپ کام کر سکتے ہیں. سر یہ ایک تو ٹارگیٹ والا کام کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, ویسے نہیں گورنمنٹ کو جو کام چاہتے ہیں ٹارگیٹ کریں وہ ٹارگیٹ دیتے ہیں. یہ مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ویسے جا رہے ہیں کہ پچھلے سال مہینے سیل زیادہ سی ایسا یار بل کرتے ہیں کاروبار نہیں ہے. آپ کو پچھلے 4 مہینے بورڈ بند رہی ہے کیسے انڈسٹری کرنا ہے. ٹارگیٹ والا اسکیم جو نا وہ چل نہیں سکتا. یہ تھوڑا اسٹرانگ میسج ہے ہمارے ہم بھی دیتے رہتے ہیں کہ آپ کو یہ ہے کہ ہم ٹارگیٹ نہ دیں کیسے پورے ہوں گے جب آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی. دوسرا سر یہ جو اسٹیٹس کی بات ہے نا بہتر ہوگا آپ کو کسی کو ساتھ جب ووٹ نہیں ملنا تو کبھی اس کی پرائورٹی ہے. پولیٹیکل دور کوئی بھی آ جائے وہ کوئی ایک سڑک نہیں بننی کوئی کریں گی. ٹیکس ریونیو سے وہ بھی جا رہا ہے کافی اچھی بڑی انڈسٹری وہاں رکھی ہوئی ہے مطلب کھانے آ رہی ہیں اس کو کسی مینٹیننس میں کسی ریپیئر میں ڈال کے اس کو سیل کروا رہے ہیں. بجلی اور ڈیسبسٹی ہو رہی تھی جدھر گورنمنٹ نے جو یا انتظام ہو گیا تھی وہی ڈیلی لوگ مارے ہیں واپسی کو جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے. گاڑیاں ٹوسٹ کر رہی ہیں تو جدھر رکی ہے وہی ہوتی ہے. وہ لیڈ سبسڈی کے لیے رکھے ہیں وہ آدھی بڑھی ہوئی ہے آدھی چھوڑ دی ہے. اس کے ساتھ سروس ہم لوگوں نے مٹی ڈال کر جو ہمارا جس کا سروس روڈ کا نشان ہی ہے. سروس روڈ کے ساتھ سیوریج آگے کنیکٹ ہی نہیں ہوا. اس جی ٹی روڈ کے خلاف بڑا انویسٹڈ ایریا اس کا سیوریج کا سروس روڈ کا اور جی ٹی روڈ کی سب جتنی ہوگی آگے نہ کریں جتنی آن گوئنگ ہے جتنی شروع کی ہوئی ہے وہ بڑھا رہے ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرنے کی جو ہمارا ہے آپ کے ساتھ ہمارا جو انٹروڈکشن ہے بڑا فیملی کے ساتھ پرانا بھی ہے ایسے نام کے ساتھ دوستی
तो आपकी जो फैमिली की रेपुटेशन है वो मैं दोबारा रिपीट करूँगा, वो अनडाउटेड है पाकिस्तान में, जिसके ऊपर मतलब आपके ग्रुप के भी दूसरे ग्रुप के लोग भी हर बंदा एतमाद करता, कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। आपने जिस फील्ड में भी कदम रखा, वो टेक्सटाइल है, वो रिटेल है, वो बैंकिंग है, वो एनर्जी प्रोडक्शन है या रियल इस्टेट है, माशाल्लाह हर एक ने नाम बनाया। LDA में ऐसे इमरान ने काम किया, बड़ा ज़बरदस्त नाम बनाया। तो इतना ज़बरदस्त प्रोफाइल, आपकी जो फैमिली का बैकग्राउंड है, ये जो आपके पास आप अभी माशाल्लाह जिस उहदे पे बैठे हुए हैं, ये उहदे आपकी फैमिली के प्रोफाइल से बहुत छोटे हैं, आपका माशाल्लाह इससे बहुत बड़ा प्रोफाइल है। सर ये जो हमने डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाई है ना, ये 2 साल पुरानी डॉक्यूमेंट्री है। आज गुजरांवाला की इंडस्ट्री के, ना पंजाब की इंडस्ट्री के, ना पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ये हालात नहीं हैं। हम ये पैटी इशू से थोड़ा सा भी इस वक्त मेरा ख्याल हमें निकलने की ज़रूरत है। मैक्रो बात करें कि इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान की तबाह हो गई है। इंटरेस्ट रेट आपका कहाँ पे चला गया, काइबर 23 पे चला गया। इन्फ्लेशन 42 to 50% पे टच कर रही है। क्या किसी तनख्वाहदार की इतनी तनख्वाह बढ़ी है? 45% 50% नहीं बढ़ी है। इंटरेस्ट रेट देख लें, एनर्जी की कीमत देख लें, बिजली गैस हर तरह से, और उसके बाद बिजनेस वॉल्यूम बिल्कुल डिक्लाइन कर रहे हैं, बिल्कुल तबाही के ऊपर चला गया। ये तो शुक्र करें कि रमज़ान आ गया तो लोगों ने सदका खराज कर दिया और लोग जो है वो थोड़ा सा किसी को ब्रीदिंग स्पेस मिल गई, राशन मिल गया, वरना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अप्रैल के अंदर लोग सड़कों पर होंगे। जिस बंदे का अगर दवाई पूरी नहीं हो रही, जिस बंदे का अपना राशन पूरा नहीं हो रहा, वो क्या करेगा? क्राइम रेट आप देखें, फिगर्स पड़े आसमानों पर चले गए हैं। तो बात ये है कि सर ये सारे जो फिगर्स है ना इंडस्ट्री की, जो क्राइसिस है हमारे मुल्क का, ये सिर्फ इस वजह से है कि अनसर्टेनिटी है। ना हमारे पास डोमेस्टिकली हम कोई पॉलिसी बना पा रहे हैं लॉन्ग टर्म, ना ब्यूरोक्रेसी उस तरह से काम कर पा रही है, ना पंजाब लेवल पे ना फेडरल लेवल पे। IMF का सरमाया हमारे से नहीं हो रहा, 8-8 महीने से हम लोग उस पर रिव्यू में चल रहे। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। जब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई बंदा इससे बात नहीं कर रहा, ना बात करेगा और ना ही इंडस्ट्री स्टेबल हो सकेगी। तो खुदा इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने के लिए, मतलब जैसे मैंने आपको तमहीज़ में बताया कि जो आपका प्रोफाइल है वो इन उर्दू से बहुत बड़ा है। अगर 90 डेज पूरे हो गए हैं तो सर सिंबॉलिकली इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाने के लिए मैनेज करके जिताएं, किसी को एक को जिताएं, मैनेज करके जिता दें, उसको जिताएं, लेकिन सर गवर्नमेंट बनाएं। गवर्नमेंट की तरफ जब नहीं बनेगी ये मुल्क नहीं ठीक होगा। वाई नॉट कि आप ऐसा बंदा जिनको इन ओहदों की कोई जरूरत नहीं है, आप इस ओहदों से बहुत बड़े हैं, सिंबॉलिकली आप क्यों नहीं सोचते से लहदा होते कि यार ये मुल्क का ऐसे भी ठीक होगा। हमारा जो टर्म था, आईनी टर्म थी, वो 90 डेज थी, 90 डेज पूरे हो गए, आप इसको इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, वरना आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस। मतलब इसमें आपको तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बगैर जब तक इस मुल्क में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। ये छोटी छोटी बातें, हम ये चार्जेस की बातें कर रहे हैं, इंडस्ट्री चलेगी, अमन होगा तो मुल्क बचेगा, इसके बगैर ये नहीं चल पाएगा। तो प्लीज इसमें कोई ना कोई हम आपसे जैसे बंदे से एक्सपेक्ट करते हैं कोई डिसाइसिव स्टेप लेंगे। सिंबॉलिकली बारिश का पहला खतरा बन गया थोड़ा सा इसको हमें, लेकिन है इसको कुर्बानी देती है, हासिल की है, तो दुआ देंगे ना। नसीब साहब सर मेरी बात सुनो, हम आपको वेलकम करते हैं। आप माशाल्लाह आपको हमारे यूपीजी के भी चेयरमैन बन गए हैं और हमें ये भी बता दें कि यूपीजी का पहला जो हमारी मीटिंग थी तो पहला इजलास गुजरांवाला में हुआ। तो और में बनी थी शेख नसीम साहब बैठे हुए हैं, आपको बैठा उनसे वहाँ पहला यहाँ हुआ था। यहीं से वो जो गुलाम अली साहब से भी टेलीफोन पे जाए SM अली साहब ने बात की। पर मैं सिर्फ इंडस्ट्री के हवाले से कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखा आपने हमारी गुजरांवाला कॉटेज इंडस्ट्री का हब है, तो अभी पंजाब गवर्नमेंट लो मार्कअप रेट पे तो चले कुछ ना कुछ कम रेट पे कॉटेज इंडस्ट्री को दे रही है, लेकिन उसमें कोलेटरल का मसला है। आप जो छोटी इंडस्ट्री है और जो नए अभी एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, जो हमारे इंडस्ट्री से फारिग होते हैं बंदे, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन थोड़ी एक लिमिट तक 25 लाख 50 लाख तक दें जो नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं। और जो पुरानी हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है वो अगर SME में जा रही है या SME है तो उसको आप 5% मार्कअप पे लोन पे दें, लेकिन कोलेटरल के बगैर नहीं। अगर एक बंदा काम कर रहा है ठीक है, थर्ड पार्टी गारंटी रूल है कि वो जिसको माल बना के देता है उसकी गारंटी है।
आपने देखा है कि गुजरांवाला इंपोर्ट सब्सिट्यूट में $3 बिलियन की यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन है। तो ये सारी कॉटेज इंडस्ट्री की बदौलत है। और कॉटेज इंडस्ट्री जो वो इसको जब तक हम नहीं सेव करेंगे, अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं आप, वो भी गुजरांवाला में बनाए, उसका इफेक्ट अगर आप सारी इंडस्ट्री को टैक्स फ्री कर रहे हैं तो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री पे इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो इसलिए हमें यहाँ गुजरांवाला में भी ज़रूरत है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। सियालकोट गुजरांवाला गुजरात के दरमियान एक जगह पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जैसे एक्सपोर्ट जो हमारा सेंटर की बात की गई है, एक्सपोर्ट सेंटर की, वो भी यहाँ होना चाहिए। उसके बाद जो एक मैं बात करना चाहता हूँ वो आपके मुतल्लिका तो नहीं है, लेकिन ये टीडैप के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड हमसे एक्सपोर्टर से लिया जाता है, लेकिन वो लगता कहाँ है? उनके पास इकट्ठा होता जा रहा है। जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है, अगर हम यहाँ से किसी बंदे को कहते हैं कि जी उससे बाहर जाना है आपके डेलीगेशन के साथ एक्सपोर्ट पे वहाँ पे लगाना है, तो उसके लिए कोई सहूलत नहीं है। उससे वो मांगते हैं कि आप अपनी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देंगे, तो फिर आपको हम वहाँ स्टॉल देंगे। जब एक बंदा कॉटेज इंडस्ट्री का है और अभी वो एक्सपोर्ट में जाना चाह रहा है, तो वो आपको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या देगा? तो इसलिए उनके लिए कोई स्पेशल वहाँ पे जो टीडैप में एक स्कीम होनी चाहिए कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है इतने % हम उनको स्टॉल देंगे, उनको कम मार्कअप पर देंगे, उनका जो खर्चा है वो हम बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि इसका मकसद यही है, जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड आप हमसे ले रहे हैं उसका मकसद एक्सपोर्ट बढ़ाना है। जो फार ईस्ट में, अफ्रीका में वहाँ वेयर हाउस बनाए जाएँ जहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री वाले जाएँ और अपना माल वहाँ डंप करके वहाँ आसानी से सेल कर सकें। तो ये जो थोड़ा सा ये आपके डायरेक्ट तो मुतल्लिका नहीं है, लेकिन चूँकि इंडस्ट्री के मुतल्लिका है इसलिए मैंने ये यहाँ बात करना ज़रूरी समझी है। और आखिरी बात ये है, एक बात पहले मैं ये कह लूँ कि जो वन विंडो की बात की अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने की, तो ये जो महकमों से हमारी जान छुड़ाएँ, जो 4-5 महकमे हैं, इनको मर्ज करके एक महकमा बनाया जाए ताकि हमें इन 6 महकमों से डील करने की बजाय एक ही बंदे से बात करें। परसेंटेज फिक्स है, वो हमने देनी है, ओल्ड एज में भी देनी है, सोशल सिक्योरिटी में भी देनी है। फिर वो जो ऑडिट टीम जो हमारे निकाल देते हैं, हाँ जी, तो वो 3-4 साल बाद निकाल देते हैं, और जबकि उसका कोई मकसद नहीं है। ये जो फंड इकट्ठा करते हैं ये उन्होंने हमारी लेबर पे खर्च करना है। जब वो लेबर ही नहीं है, वो ऑडिट क्या होता है, वो हमसे कहता है कि जी आने बंदे बता दो। अब वो 4-5 साल पहले बंदे से उसको कहाँ लगेगा फंड, वो कैसे पता लगेगा, डिटरमिन कैसे होगा? लेकिन सिर्फ ये है कि उनको टारगेट दिए जाते हैं, जो रन साहब ने कहा है वो टारगेट पूरा करने के लिए वो हमारे ऑडिट निकाल देते हैं और कहते हैं कि आप इतने बंदे बढ़ाते, ठीक है पैसा मिले नहीं जहाँ तक चालू सेटलमेंट ऐसी छोड़ सकते हैं। यानी आखिरी बात यह है कि इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। सियासी जमात जो भी आए जाए, एक पॉलिसी मुल्क के लिए ऐसी होनी चाहिए कि जो जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे 5 साल मनसूबा, 10 साल मनसूबा हमारी किताबों में होता था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। तो ये इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। तो अब जो मर्जी आया जाए उसको तब्दील नहीं किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्किल्ड लेबर का बड़ा इशू है। स्किल्ड लेबर के जितने भी यहाँ पर महकमे हैं करने उनकी तो परफॉर्मेंस नहीं है। तो बेशक कुछ न कुछ हमारे जो उसके नहीं है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली वो भी जब कहीं जाते हैं तो वो यही सोचते हैं कि इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, किसने इसको लीड करना है। तो ये टैप्टा नैप्टा जो इस तरह के घुसते जा रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं हो रहा है। स्किल्ड लेबर की हमें बहुत प्रॉब्लम है, एक चैलेंजेस वैसे बहुत ज़्यादा है। जैसे पीछे टर्फ की एक टीम आई थी, बहुत से लोगों ने बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें आगे बढ़ी हैं, चलाने के लिए लेबर का मसला है। सेकेंडली मेटल प्रोसेसिंग जोन की यहाँ पर बात की है। ये शहर जो है ये माशाल्लाह यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट है फेरस नॉन मेटल।
फेरस नॉन फेरस जितने भी मेटल्स हैं यहाँ से इम्पोर्ट और यहाँ से एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस शहर को एक अच्छा सा मेटल प्रोसेसिंग जोन ये आप अपनी पार्टी में रखें, क्योंकि यहाँ पर देखें छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी हैं और बड़े भी हैं। एनवायरनमेंट का बड़ा इशू होता जा रहा है यहाँ पे, आए दिन कोई ना कोई यहाँ पर मसाइल और झगड़े चल रहे हैं, जबकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत बड़ा तो ये एक प्रायोरिटी रखें आप। हम ये सजेस्ट ये कर रहे हैं कि कहीं बाहर हमें एक मेटल प्रोसेसिंग जोन दें जहाँ सेपरेट दे दिया जाए। इसके ऊपर बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई आगे नहीं जाएगा, आगे ही नहीं होगा। तो ये हमारी प्रायोरिटी है इस शहर की, क्योंकि जो मेटल्स आ रहे हैं, जो जैसे इंसान बहुत अच्छे प्लांट्स भी लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ओपन बर्निंग कर देते हैं, उसकी वजह से काफ़ी मसाइल बन जाएंगे। थर्डली मैं आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा सा आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आप चूँकि बिजनेसमैन हैं, मैं कहूँगा कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि प्रॉपर्टी डिस्करेज हो जाए इस मुल्क में। हर आदमी जिसके पास 20 लाख रुपये इकट्ठा हुआ, उसने जाके 5 लाख रुपये की डाउन पेमेंट की है, बाकी प्लॉट पे पेमेंट नहीं शुरू कर दिया, या 10 से 20 लाख रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसकी वजह से आज 20 सालों बाद 2000 से स्टार्ट लेके आज 2023 में आप देखें कि प्लाटों की शक्ल में हमारे पास पैसे हैं। अनफॉर्चुनेटली आप समझते हैं कि 20% भी आपका रुपाली इस तरह के दूसरे पाकिस्तान के पूरा नहीं करते, लेकिन चाइना से जो माल आ रहा है वो माल भी आ जाता है और उनसे सस्ता भी बिकता है। आज तक हम किसी ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना सके जो हमारी मेन चीज़ों को पूरा करे। हमारे तक लोहे के बड़े रुई बना सके, फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस अजलों से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम अजलों से यहाँ पर वो पॉलिस्टर इम्पोर्ट कर जा रहे हैं। किसी ने चिप का प्लांट यहाँ लगाने का नहीं सोचा, किसी ने यहाँ पर ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ पर पॉलिस्टर बन जाए, पाकिस्तान की 80% बाकी ज़रूरत है यहाँ पूरी हो जाए। इतना महंगा भी प्लांट नहीं है, आप समझते हैं। दूरों मार नहीं, वो गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। अच्छा चले ये बड़े आगे सर एक एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के ऊपर जैसे भाई साहब ने बात की, तो बड़ा ही कोर पॉइंट है जहाँ पे एक्सपोर्टर्स को जब ये टैब हमें कहती है कि कहीं एग्जीबिशन लगी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आपकी इसको देखा होगा आपने कि टैब के जरिए एक एग्जीबिशन में मैं चला गया, तो वहाँ पर गया तो कुछ स्टाफ थे, तो उनके बहुत से करीबी लोग थे जो स्टाफ उस डेलीगेशन के कोई हेड थे, और उसमें चूड़ियों वाले भी गए हुए थे, उसमें इस तरह के और कुछ मुख्तलिफ लोग गए हुए थे। पता चला, मैंने कहा यार ये है क्या, तो ये चूड़ियाँ बेचने वाले, मेहंदी बेचने वाले, इस तरह के कुछ लोग साथ गए। तो ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देखना। अच्छा, उसमें हम ये कर सकते हैं कि गुजरांवाला चैम्बर उन लोगों की गारंटी आपको कर सकता है जो नए लोग होंगे। हम मिसाल है, ये नहीं हम कहते कि 100 बंदा गुजरांवाला चैम्बर से चले जाए, वो कोटा दें हमें जिसमें ऐसे लोग हों, नए हों, उन लोगों को खड़ा किया जाए, उन लोगों को भेजा जाए, उनके प्रोडक्ट को हम एनालाइज करेंगे, आपको बताएंगे कि मतलब बाहर जाकर स्किप नहीं होगा, ये खर्च सकता है और ये अपना वो लगा सकता है, बड़ी पोटेंशियल है। लेकिन यहाँ पर हमें वो स्टेप ही नहीं मिल रहा कि अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो इतना डिले हो जाता है कि टाइम हो जाता है। ये छोटे छोटे उमर भाई ये जो पोस्ट में आए हैं ना, अगर आप मैंने कहे ना कि हो जाए तो हमारे लिए एक और मसला है। ये आज कुछ बुनियाद आ जाएगी ना तो फिर शायद कुछ बनता जाएगा, इन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। एक सर और लास्ट में आपसे बात करूँगा कि ये मिथ्स तो नहीं है, ये रियलिटी होती है। इस चीज़ को प्लीज़ क्लियर करें कि टैक्स नॉन टैक्स फाइलर नॉन फाइलर है ना, वो जो नॉन फाइलर है ना वो सुखी है। सारा ये लोगों के दिमाग में डालें कि भाई फाइलर आओगे तो इज्जत मिलेगी, फाइलर आओगे किसी जगह जाओगे रिस्पेक्ट है। यहाँ पर ये है जो नॉन फाइलर है उसको समून है। लास्ट ही मैं आपसे शेयर करता हूँ, मेरे एक दोस्त को 1 करोड़ 12 लाख का नोटिस आया कुछ दिन पहले, उसने वो डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड किए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट देते वो आ गई टैक्स के ऊपर बात कि चलो यार तुमने 55,000 का टैक्स जमा कराया जबकि तुमने डिक्लेयर किया हुआ 45,000 का, तुम्हें 45,000 क्यों नहीं जमा कराया, 55 क्यों कराया? उसने कहा यार मेरी कोई गलती नहीं है, ये देखो ये कागजात। उन्होंने कहा चलो इसको वेयर ऑफ करते हैं, कुछ पैसे दो। 1 करोड़ 12 लाख से 55,000 की बात आ गई, वो भी पैसों की बात आ गई। बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं।
पता नहीं ये कैसे ठीक होगी, अल्लाह ताला इन पर आसानी करे। बस मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो दो चीज़ जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, ये बड़ी कोर चीज़ हैं, इनको कंसिडर कीजिए। आपसे रिलेटेड है तो सभी देखिएगा, अगर इस्लामाबाद से हो तो सभी देखिएगा, काफ़ी बहुत बुरा कर दिया। आजकल ये अफ्रीका वाली साइड के ऊपर हम ये एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत से दूसरे एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अफ्रीका एक्सपोर्ट करते हुए पहले तो 10 मटेरियल या तैयार किया और हमने कहीं से रेट लगाई और एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि मटेरियल तैयार करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है और एक्सपोर्ट करना रेट से FI देना ज़्यादा मुश्किल है। आजकल जो कंटेनर यहाँ से फैक्ट्री से तैयार करके हम कराची भिजवाते हैं और कराची जाके वो कंटेनर 10 दिन तक खड़ा रहता है, उसे हमें बैंक से FI जनरेट नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि हमने फैसलाबाद से अप्रूवल लेनी है, यहाँ लेनी है, पता लगा कि अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं वो FATF में फॉलो करने हैं, तो उसके लिए सारी डॉक्यूमेंटेशन। अब एक कंटेनर के लिए अगर 10 दिन तक वो कंटेनर जाके FI सड़क पर खड़ा रहेगा, आप उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं देंगे, तो किस तरह ये सारे मामला आगे की तरफ चलेंगे। मैं वो मूवी भी लेके आया हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक अगर कहीं पे 2 बंदे बैठ के वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करते रहें, तब भी जाके वो जो वो काम करते हैं, तब इतना लंबा प्रोसेस कर दिया उन्होंने कि वो आप जैसे कहते हैं कि आगे मैंने क्या मसला मैंने इसमें राशन आगे से बेहतर मैं एक्सपोर्ट में आया हूँ, यानी कि एक्सपोर्ट की सूरत हाल है, इम्पोर्ट की नहीं। और ये उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम आप ऐसे कर रहे हैं तो चलिए तो बात सेकेंड फेज में हम आपको इसमें जो अप्रूवल हैं उसमें आपको अगर 10 दिन लगे तो हम आपको लेकर बात है। एक वीक के बाद दोबारा फिर मैंने शिपमेंट भिजवाई तो वो वही सिचुएशन तो पहले 10 दिन लगे कंटेनर को खड़ा रहा पोर्ट पे जाके दोबारा के 5 दिन तक वो कंटेनर पोर्ट पे खड़ा रहा। तो ये नई चीज़ है कि नई डेवलपमेंट हुई है कि पहले आज तक हम भी 1 साल से कर रहे हैं काम, थोड़ा बहुत अपने शुरू करते हैं, लेकिन अफ्रीका साइड के ऊपर अभी जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन को इतना ज़्यादा लेंथी कर दिया है कि पूरे मेरे ख्याल शायद उन्हें पूरे पाकिस्तान से चाहिए, फैसलाबाद से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, गुजरावाड़ा से, पता नहीं कहाँ से जुड़े चाहिए। बस अक्टूबर के लिए हम 10 दिन तक वेट करते हैं, हमें वो FI जनरेट उसको सब करने जी। शेख खालिद साहब, सदर फरोल मैन एसोसिएशन। मैं ग्लोबल इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ और चैनल का करती हूँ। आपको हमारी ग्लोबल इंडस्ट्री के महकमा के हवाले से जो मसाइल हैं उनसे आपको मिलेगा और उनके लिए आप शामिल हैं। और मेरी आपसे थोड़ी सी ये गुजारिश होगी कि जो उनकी पॉलिसी है हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आपसे पूरी होगी कि इसका इतलाक़ पूरे पंजाब में और खास तौर पे गुजरांवाला के हवाले से किस पॉलिसी की आप एक्चुअली वो 72 आवर्स वाली जो पॉलिसी है वो भी मैंने करवाई, वो भी नहीं कर रहे थे। वो इसीलिए कहा गया कि आप आपको डाल जी वो एक्चुअली इस वक्त सिर्फ गुजरात को डाल दिया जाए, 15-16 मिलियन सी है इस वक्त, और बाकी पूरा पंजाब में रहना क्वेश्चन में आपसे सर मैं फेरस और नॉन फेरस को रिप्रेजेंट करता हूँ। बट साहब ने 2-3 चीज़ें आपके सामने स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल जोन जो मेटल प्रोसेसिंग जोन है उसका प्रॉब्लम है। अभी आज के दिन में अगर कोई प्लांट कोई बंदा इंडस्ट्री लगाने जाता है उसके लिए सबसे बड़ी बात है सबसे बड़ी बात जमीन लैंड है, लैंड के रेट इतने ऊपर चल रही है। अगर आप अभी एक सब्सिडाइज प्रोसेसिंग जोन ही देते मेटल के लिए तो आप नई इंडस्ट्री का तो सफर नहीं कर सकते। और अभी आपको नॉन फेरस के हवाले से मैं थोड़ा गाइड करूँगा सर कि पाकिस्तान की 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान की गुजरांवाला से हो रही है, इसमें कॉपर और एल्युमिनियम वाला है।
आप फेरस एंड नॉन फेरस को एक प्रॉपर मेल्टिंग प्रोसेसिंग जोन देंगे तो इसको हम इनहेंस भी कर सकते हैं और नई से नई इंडस्ट्री में लगा सकते हैं। और सेकंड सर स्टेट नंबर 3 के हवाले से थोड़ा सर अगर आप आए हुए हैं तो सर आप चक्कर लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना अच्छा हाल है कि आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते, लिटरली सर गाड़ी मूव नहीं कर रहे, ट्रैक्टर लगाओ सर इसके लिए थोड़ा सा अगर आप मेहरबानी करें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हमें प्रोसेसिंग रूम अगर आप दे देते हैं तो ये शहर में थोड़ा जी शेख आसम इशफाक साहब। ट्रैक्टर साहब इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर दूं, ये जो इनका तजवीज़ है ना कि ये इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे शहर में जो बत्तियां लगी हुई है ना वो भी शहर से बाहर निकल जाएंगी, तो एनवायरनमेंट का भी बड़ा मसला है। हाँ जी हाँ जी, तो ये अगर बाहर निकल जाएंगी तो मतलब हमारा एनवायरनमेंट का भी आता है। जी मेरी सेम ही गुजारिशात हैं जो भट्ट साहब ने कही हैं, मेरा भी ताल्लुक ये फेरस और नॉन फेरस इंडस्ट्री से है, तो मेरी भी यही गुजारिशात हैं कि हमें कोई स्पेशल इकोनॉमिक क्लास हमें कोई ऐसी कोई सब्सिडाइज को लैंड दे दें जाके इधर जो इधर दूसरी कम्युनिटी है जो उनको भी बड़े मसाइल हैं की बात कर रहे हैं जी सर, वो ताकि मिल जाए ताकि जो जो एनवायरमेंट इशू है वो भी हल हो जाए। मैं गुजारिश करूँगा ये जेड़े काम हम हाँ जी जेड़े काम सरकार साहब बड़ी बड़ी मेहरबानी करेंगे एक काफी हो बड़ी बड़ी नहीं बॉस मैं पॉलिटिशियन की मैं ऐसी कोई अनाउंसमेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त प्रेसिडेंट साहब, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, आपने यहाँ पे बुलाया है जल्दी। पॉलिटिकली मेरा कोई काम नहीं है कमेंट करना और मैं पॉलिटिकल किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, लाइकिंग डिसलाइकिंग अपनी हर एक की है। लीगली हमारे तो यही बताया गया है कि जब तक नया इलेक्शन नहीं होता मैं बैठेंगे, इलेक्शन कमीशन ने इसको डिसाइड करना है, जिस दिन होगा हमारी एक्चुअल ड्यूटी है कि क्लियर इलेक्शन कराना और निकल जाना। तो ये उम्र मेरे हाथ में नहीं है जो आप बात कर रहे थे, इसलिए हम सॉरी। सर एज अ केयर टेकर मिनिस्टर ये चाह रही है क्या, और मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैं बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो ख्वाहिश है कि हम काम कर लें जो कर सकते हैं, या हमारे जो दोस्तों के भाइयों के काम फंसे वो करवा लें। और मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल मैन, तो मैं अपने कोई नंबर भी नहीं बना रहा, बट मेरी दिन और रात कोशिश है कि हम जो कर सकते हैं वो क्या करना चाहिए। पता नहीं 10 दिन है, 15 दिन है, 5 दिन है, मुझे नहीं पता। उसके लिए अभी भी जैसे बात हो रही है तो मेजॉरिटी जो बात हो रही है वो फिजिक्स से रिलेटेड हो रही है। फिजिक्स से पहले यहाँ पर दो बातें हो रही है, एक फेडरल सब्जेक्ट है जो हम रिकमेंडेशन, जब मैं जाता हूँ जिस चैम्बर में या जो चैम्बर आती है हम रिकमेंडेशन बना के उनको भेजते हैं फौरी तौर पर। और एक सब्जेक्ट है जो कि पंजाब का है जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का नहीं है, और पंजाब का है तो जैसे मेरे कोई दोस्त आते हैं तो रोड की जैसे आपने बात की तो मैं उनको लेके जो मिनिस्टर रोड वाले उनके पास लेके जाता हूँ लोकल, क्योंकि मैं ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट को एक बात बोल रहा हूँ कि ये जो ऑफिसर है आपका अपना ऑफिस, जब तक हफ्ता है 10 दिन है मुझे नहीं पता, जब तक है ये आपका अपना ऑफिस, उसको यूज़ करें। तो मेरे पास जो भी चैम्बर से और एसोसिएशन से जो भाई आते हैं मैं उनको लेके फिर भागता हूँ, वहाँ पे उनकी मुलाकात कराता हूँ, काफ़ी सारे उनके अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गए हैं। मगर सर ये जो फिजिक्स की बात जो आप कर रहे हो, जो सबसे आप डिस्टर्ब है तो मुझे फीलिंग आ रही है वो तो डायरेक्ट हमारे नीचे। मैं इसलिए हैरान हूँ कि देखिए जब हमने एक पीसीसी की मीटिंग कॉल की और हमारी वहाँ पर मुलाकात हुई और वहाँ पर भी फिजिक्स को हमने डिस्कस किया, डिस्कस करते हुए मैंने कहा कि अगर मैं बिजी हूँ तो हमने मंजूर मलिक साहब को कोऑर्डिनेटर बनाया। मंजूर मलिक साहब को कोऑर्डिनेटर बना के हमने कहा मलिक साहब आप मीटिंग करें क्योंकि टाइम नहीं है, शॉर्ट मैच T20 का मैच खेल रहे हैं ना, तो जल्दी मीटिंग करें। इन्होंने इमीडिएटली मीटिंग की, उसमें भट्ट साहब भी आए, उसमें बुराड़ साहब भी आए और दूसरी चैम्बर से भी हमारे दोस्त आए। उस मीटिंग में उन्होंने एक मिनट्स बनाए, मिनट्स बना के उन्होंने अपने सब दोस्तों को दिखा के मिनट्स बनाए और बोला ये काम है जो आपने अपने बोर्ड में जाके करना है, किसी के बोर्ड की मीटिंग कॉल करना है
اور میں نے ملک صاحب کو دیکھیں نہ زیادتی گورنمنٹ کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ ہو، نہ انڈسٹریز کے ساتھ ہو. تو اس کو میں نے قسم دیا آپ نیوٹرل ہو کے کام کریں گے، غلط کام کریں. انہوں نے جو ریکمنڈیشن ہمیں بورڈ سے کرنی تھی اس کا میٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے 7 days نوٹس ہوتا ہے. ہم نے نوٹس کر کے فیصلہ کر دیا. مجھے زراعت صاحب کا شکریہ کا میسج کیا ہے. یہ فیصلہ ہونے لگتا ہے تو منٹ سے نہیں سر ہم نے نہیں تاری لینی اس میں. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ اس کے بعد اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں. اس کے بعد میرے ایک اور دوسری چیمبر سے آئے اور انہوں نے ناراضگی شو کی جیسے ابھی آپ کر رہے ہیں کہ ہمارا تو کام ہی نہیں ہوا. یہ کیا ہوا؟ جب سارے منٹس بن گئے جو کام میرے ذمہ لگا میں نے بورڈ میں بھی جا کے فیصلہ کر دیا اور جو بیو ایمس بننے تھے ہم نے اس کی بھی ریکمنڈیشن دے دی کہ بنا کے بھی آج نہیں بنا تو کل بن جائے گا وہ بن جائے گا. بٹ میں نے پھر بولا کہ میں یار میں حیران ہوں آپ اس میٹنگ میں نہیں آئے، آپ کے پریزیڈنٹ آئے تھے، میں نام نہیں لے رہا ہوں یہاں پر. اگر آپ کی پھر بھی ناراضگی ہے تو آپ پھر میرے پاس آ جاؤ. تو ہم شیخوپور سیالکوٹ جا رہے تھے اور مل کے ساتھ جاتے ہیں گاڑی میں. تو میں نے یار 28 تاریخ کو میں سارا دن صبح سے شام تک جو بس ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی کام نہیں کر رہا ہے یا کوئی ایشو آ رہا ہے ہم وہاں بیٹھ کے اپنا سارا کام کرا کے اور سب گروپوں میں لکھا ہے. سب گروپوں میں ملک صاحب پیچھے بیٹھے ہم نے ڈالا کہ جو ساری چیمبر ایسوسیشن بیسک سے مسئلہ وہاں پر آ جائے ہمارے پاس. صرف 2 چیمبریں ہیں کوئی بھی ہے آپ یہ ٹھیک کریے. ایک ایسوسیشن اور ایک چیمبر. سیالکوٹ چیمبر آئی ہم نے وہاں پر بیٹھ کے وہ ایک اپنی ایک لے کر آئی ابھیان کا ہم نے اس کو وائی پہ نوٹیفائی کر لیا. دوسرا بی ایم جو لے کر آئے تھے ان کا ایک قانون ہے کہ جو آدمی ڈیفالٹر ایجوکیشن کا نہیں تھا جو آپ کہتے ہیں نا کتنا پڑھا لکھا ایسی کوئی بات نہیں، جو ڈیفالٹر ہے اس کو بی ایم کا چیئرمین نہیں بنائیں گے اور جس کی فیکٹری چل رہی ہے اس کو بنائیں گے، جس کی فیکٹری نہیں چل رہی اس کو نہیں بنائیں گے. تو میں نے اس کو رکھتے ہوئے میں نے ان کو بولا میں نے سر آپ جو دوسرا یعنی کہ وہاں بھی انڈسٹریل اسٹیٹ 1 اور 2 تھی تو اس کا پلیز میں یہیں بیٹھا ہوں میں کہیں نہیں جا رہا ہوں. آپ مجھے بندے ابھی دیں میں یہاں بنا کے اٹھنا ہے. میں آیا اس کام کے لیے نا آپ کے لیے تو آیا ہوں. اب انہوں نے نہیں دیا کوئی بات نہیں دے دیں گے 2 دن ان کا فون آیا میں 2 دن دوں گا پھر جا کے بیٹھ جاؤں گا. بٹ صاحب میری پھر آپ سے ریکویسٹ ہے جو آپ پارٹیسپینٹ ہیں سر ہم نے پی سی سی ایک گروپ بنایا ہوا ہے اور ایک ایسوسیشن کا گروپ ہے اس میں ہم کنٹینیوسلی ملک صاحب ڈال رہے ہیں. آپ کے پریزیڈنٹ ہوں گے ایسے ہو نہیں سکتے فائدہ صاحب ہوں گے آپ. ابھی دیکھیں ہم الگ الگ نہیں ہے نا ہم ایک بات کر رہے ہیں. اچھا پھر بھی کوئی بات ابھی تک تو ہے نا بات نہیں بہت ابھی کوئی بات نہیں ابھی اس کو آگے چلتے ہیں نا بہت ابھی اس کو پہلی بات تو میں سمجھ رہا تھا کہ اس میں ہو چکا ہے. مجھے تو فائر صاحب کا میسج بھی آیا شکریہ کا یار آپ نے کام کر دیا تو میں تھینک یو ویری مچ ہو گیا. مگر ابھی بھی آپ اف یو فیل کہ یہاں پر کوئی ایشوز ہیں آپ سر پوری چیمبر آپ کا پریزیڈنٹ ایک کمیٹی بنا دیں نا سر ایک کمیٹی بنا دیں پریزیڈنٹ آ جائیں جناب صاحب آ جائیں جو بھی آ جائیں میں پھر جا کے بیٹھ جاتا ہوں آپ کے لیے. دیکھیں نا بس ہم تو شارٹ ٹرم کے لیے یہاں پر اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے فاسٹ کریں اپنا کام جلدی ہم نہیں کروا. جو جائز مسئلہ ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور جو نہیں ہوگا میں سامنے بول رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بول کے جاؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں تو پولیٹیشین آئے گا میں کر دوں گا کیا بول کے کروں گا. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے سر آپ آج ہی کر دیں کل یا پرسوں میں 2-3 دن میں. اگر میں نہیں ہوں تو ملک مزدور جا کے بیٹھے گا وہاں پر اگر نہیں آپ کہتے تو میں خود بھی آتا ہوں. ایسے انٹریکٹیو رکھیں سر بولے بیچ میں بولتے ہیں کہ آپ نے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ڈیفالٹ ایسا کوئی نہیں صرف انہوں نے دینے ہیں ڈیولپمنٹ کے پیسے جس کو تو آپ ایسا کریں جو 15-20 یہاں سے چیمبر سے ہم نے وہ آپ کو لکھ کے دے گا جو ریزن 1 یا 2 منتھ میں ملے گا جو ڈیسائیڈ ہو 2 مہینے تو ہم رہیں گے ہی نا سر. آپ اپنا آج کل میں کروا ڈیولپمنٹ بن جائے گی تو ہمارے قوم میں جائے گی یہ ڈیولپمنٹ ہے ہونی چاہے ہو جاتی ہے. وہ ساتھ بات
बात कर लेना जी, नहीं 4 हफ्ते का 5 हफ्ते को टाइम दे दो। व्हाट्सएप से कह रहे हैं हाँ। नहीं व्हाट्सएप FTM दे देंगे। आसान कर दिया व्हाट्सएप कह रहे हैं जो अनडिसाइडेड अमाउंट है जब तक डिसीजन नहीं होगा कैसे जवाब सर वो बोर्ड ने डिसाइड करना है, और आप पिछली जो जिनका नियम बना भी ना, उनको भी बताया कि आपके ये पैसे जो यहाँ पर पड़े हुए हैं हम वापस ले लेंगे आपको, उसको हम ट्रांसफर करेंगे आपको, जो आपके पैसे हैं वो तो यहाँ है ना, आप सेल्फ फाइनेंस स्कीम पे बना रहे हो तो किसी क्यों लगी जा रही है वैसे आपके पास आना चाहिए, तो ये भी हमने उनको कमिट किया। बट मेरी रिक्वेस्ट है सर, इसको 2-4 हफ्ते की बात ना करें, जो बंदे ने अगर डिफॉल्ट किया है उसको हटा दें, किसी और को लेकर आ जाए तो जमा करा देंगे। कल आ गई फिर दोबारा आई नहीं आई हम इनकार नहीं कर रहे हम मैं एक बात इंडस्ट्रियल स्टेट की हमारी बात हो गई है, आप 500 एकड़ की बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट की बात कर रहे हो जो पीडमी बनाई है, उसमें हमने कोई सर्वे करवाया, कुछ करवाया इसमें? ओके, ये बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट की बात कर रहे हैं, किसी तो छोटी है ना, ये बड़ी है। सर उसमें भी 150 एकड़ ऐड होना है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। किसकी की बात कर रहे हैं? किसी की आपकी चैम्बर एक कमेटी बना के दे दे, वो वहाँ पर आके बैठ जाए हमारे साथ, या जो भी प्रेसिडेंट साहब ने बातें की पढ़ी हैं एक वहाँ पढ़ के उसका फैसला कर दें कि नियम ने करना है कि फिजिक्स ने करना है, यस करना है तो उसको हम यस करें, नो करना है तो उसे मुँह पे ना करें, मुकाए ना सर, ये आपने डेट दे दी। अब मैं बात कर रहा हूँ पीडमी की, जो आप 500 एकड़ की इंडस्ट्रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ कह रहे हैं 3rd लार्जेस्ट सिटी है, 8000 से ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हुई है, तो आपको ज़रूरत है ना इसकी, तो फिर क्यों नहीं बन रही? मैं देखो, मैं फिर आपको बताऊँ, मैं बॉल रोल कर जाऊँगा ना आगे, लेके फाइल आपने चली गई, जैसे आपने कहा कि पिछले मिनिस्टर का था पता नहीं 40 एकड़, तो मैंने क्यों पूछा, मैंने अगर बॉल रोल हो गई, अगर फाइल बन गई है तो मैं बताऊँ, मैं लेके आगे बात ना उसको लेके आगे मैं इसको ओके करवाऊंगा, देखिए आपने चल जाए ना बात, क्या मैं लेके चलेगी ना, ठीक है ना? ये सर आप मलिक साहब 1 विंडो की बात हुई, 1 विंडो पे मैं काम कर रहा हूँ, 1 विंडो के ऊपर मुझे किसी ने प्रपोजल बना के दिया, मैं आपके प्रेजेंट से शेयर करता हूँ, अगर आप उसमें कोई और अच्छी चीज़ डालना चाहते हैं दें कि हम आगे उसको भी लेके बढ़ें। लेबर डिपार्टमेंट किसी का कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं आपके साथ उस डिपार्टमेंट में कोई जाके बैठूंगा, अभी आपने प्रेसिडेंट साहब ने बात की थी, साथ बैठते हैं, मसला करा के आएंगे, कोई इशू तो नहीं काटते। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन हाईवे, ये मसला काफ़ी ज़्यादा मेरे पास आ रहा है कि पूरे पंजाब में जो फैक्ट्री का दरवाज़ा हाईवे पे खुल रहा है उसको ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, जो पीछे खुल रहा है उसको कम कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी पता चला कि नोटिस ज़्यादा दे देते हैं अमाउंट का, जो 4 लाख आ गया, फिर जी ले देने के बाद फिर ऊपर नीचे कम हो, ये भी मेरे पास आया। तो जब मुझे पता चला ये सीरियस मैटर है तो फिर मैंने क्या किया, जो हमारे मिनिस्टर है बिलाल अफजल साहब ने मेरी बात की, फिर हमने उसको मीटिंग कॉल कर दी, मैंने PRA को भी बुला दिया, मोहम्मद बिलाल अफजल साहब को भी बुलाया और अपने चैनल्स को बुलाया, शायद आपकी चैनल सर आप कोई TCC ग्रुप बनाओ, उसके अंदर आप देंगे, उसमें तो हर रोज लिख रहे हैं लोग, बार लिख रहे हैं, अब आपकी तरफ से आ नहीं रहा सर, आप अपने आप बता देना उसमें, आपके प्रेसिडेंट साहब तो है ना, हमने तो प्रेसिडेंट साहब को डाला अभी मैं प्रॉपर्टी टैक्स हाईवे डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी हमने वहाँ पर एक कमेटी बना दी, नॉर्मली कमेटी भी बना के कार्रवाई किया, हमने कार्रवाई वाली कमेटी नहीं, हमारी ये कमेटी बना जो तो उसके
اس میں بھی ہم نے اپنی چیمبر کو لگا کے نامینیٹ کر کے وہ بھی پی سی سی گروپ میں شیئر کر کے بھی کہ بھائی اس کے پیچھے پڑھو جتنا جلدی وہ مسئلے کا حل کرو. جس ڈپارٹمنٹ سے آ رہے پلیز ذرا خاموش ہو جائیں سب بھائی. اگر تو پنجاب میں لگایا جس نے لگایا اس کے بعد زیادہ اسپیٹنگ کروائیں. آپ نے ایس سی سی کی یہاں پر بات کی تھی. ایس سی سی کون سے کس کو بنانا ہے, کس انڈسٹری کو بنانا چاہ رہے ہیں, کس بات ہے نا, میں من بائی من چل رہا ہوں. ایس سی سی کے ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی نا اسپیشلی اکنامک زون کی. آپ بنانا چاہ رہے ہیں, ختم کرنا چاہ رہے ہیں, کسی انڈسٹریل اسٹیٹ کو اسٹیٹس دینا چاہتے ہیں یا نئی زمین خرید کے لیں. اور یہ جو میٹل کی آپ بات کریں وہ الگ ہے, میٹل کوئی ایسی چیز اب آپ کی میں بات کر رہا ہوں. ہائی وے کی میں نے آپ سے بات کر لی ہے. بیئر آپ کا آپ کہہ رہے ہیں نہیں بنا ابھی تک, بیئر نہیں بنا. آپ کام صحیح والے دے رہے ہیں, جلدی کرتے نہیں ہوگا, ایسے نہیں پہلے سراج صاحب نے پی ڈی ایف سے وائی سے بات کی کہ پی ڈی ایف کے جو کا فنڈ ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوگا. پی ڈی ایف فیڈرل سبجیکٹ ہے بٹ کیونکہ اس کے چیئرمین جناب موتی والا صاحب, میں آپ کی جب کہیں آپ کی میٹنگ کرا سکتا ہوں ان شاء اللہ. آپ کو اپنا ڈیلیگیشن لے کے ان کے پاس جانا پڑے گا. نعمان صاحب نے اسکل لیبر کی بات کی تھی, میں ابھی گیا تھا وہاں پر ٹیپٹا شروع کرا, تو میرا یہ ذہن تھا کہ آپ کا اصول ہے جی ہم یہاں پہ بندے ٹرین کرتے ہیں, انڈسٹری لیتی نہیں ہے. آپ جب میں انڈسٹری میں آتا ہوں تو انڈسٹری کہتی ہے کہ بندے نہیں ٹرین کرتے. تو آپ کا میں آپ کا یا کوئی آپ یہاں کا یہاں بورڈ بنا کے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ریکارڈ ہو ٹیپٹا میں آپ کہتے ہیں میں اس میں آپ کو ڈالتا ہوں, اس کو چلائے نا یا کوئی راستہ نہیں مل رہا. میں بلکہ ایسا کرتا ہوں کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے, آپ کے ساتھ کرواتا ہوں سارے, آپ کے آفس سے آتے ہیں یا اس ٹائپ بلا لیتے ہیں یا چینل بلا لیتے ہیں. سر آپ بتائیں نا کرنا کہ آپ خود انوالو شروع کر دیتے ہیں 10 بجے میرے خیال سے ٹھیک ہو رہی ہے. آپ انوالو ہو جائیں, آپ بتائیں کیا کرنا ہے, آپ سنبھالنا آپ اپنے چیمبر سے نام دینے کے لیے ادروائز کنفیوژن ہو جاتی ہے, اس کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اجمل صاحب نے بات کی تھی, اجمل امان صاحب نے
उसका एक्सपोर्ट दिल्ली का प्रेजेंट सब्जेक्ट है सर, बट हम उसको ज़रूर आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको देखिए। यार डॉलर आ नहीं रही है, हम उसको भी दिल्ली का योजना कर रहे हैं। एक बात है माशाल्लाह आप ही बैंकर हाँ हाँ 6 महीने से यहाँ लोकल बैंक या जीएम बैठे हैं, आप बैंक से क्यों बैठे हैं? और आंसर है किसी को बैठे आज हम बोलो आज आप करते एबीएम पे बंदे एडम बैठे सर डॉक्यूमेंट चलाने होना चाहिए अप्रूवल दे नहीं होना दे व्हाई सिटिंग है इधर बैठ कर सारे लोग जाओ उसी को डॉक्यूमेंट लेवल सर डिटेंशन डैमेज का कर लेना जिनको रखो है बाद का दिल का पैसा उठा पूरी सर तो 14 दिन फ्री पैसे काम नहीं देना बेटा पढ़ देगा भैया नहीं है सर बात होने कहां आपने जीएम बैठा उसको कैसे करते हैं क्यों आपको सेंट्रलाइज कर रहे हैं सर उसने जेर जबर मतलब आर के आगे ई नहीं पड़ी मतलब नहीं का लो दोनों चीज है ये बात सब क्योंकि इसलिए आपको कह रहा हूँ माशाल्लाह आप खुद भी इन्वॉल्व है नहीं है वो साइड में छोड़ दो। चलो मिलते हैं ना आपको कहेंगे एक शेख खालिद साहब से तो आप बात आपका जो मसला है वो मैं मेरे पास नहीं है बट मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ तो मैं इसलिए अली उमैया भट्ट साहब ने तो वो मेटल वाली बात की थी, आसिम साहब ने भी मेटल जोन की बात की, तो एक आपने जो मुझे 2 बातें समझ आई हैं सर। सर वो उसके लिए आप मेरे पास आ जाए, मैं आपकी फिलहाल अफजल साहब को अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है तो मैं आपके साथ चलूँगा। पेट्रोल में सीधी बात है, ऐसी झूठ बोलने वाली बात है। आप उसके लिए बिलाल अफजल के पास मैं आपके साथ जाऊँगा, हम उससे मीटिंग करते हैं, उनको समझाते हैं यही मसला बातों बताई कैसे बजट में है नहीं है वो भी पहले बता दें, ठीक है। बहुत अच्छा किसान तो समराइज अगर मैं करता हूँ मेन तो सर एक मेटल इंडस्ट्री की हमने बात की है, एक हमने बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट की बात की जो पीढ़ी के नीचे आएगी, और एक जो फिजिक्स से रिलेटेड इश्यूज हैं उसकी आप 2 आदमियों की 3 आदमी की कमेटी बना दें और T20 का मैच है जल्दी कर दें। और मेरी और मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा सर जो बीएम बनाना है अगर कोई रिकॉर्ड लिस्ट में है किसी और का नाम लेके बना दे, बात उसको नहीं कर दीजिएगा। परसों अगर आपका परसों आपकी टीम आई होती तो बना के उठ देना बहुत मैं सारा दिन इंतजार कर रहा, कोई आया ही नहीं वहाँ पर। आई ऐसे नहीं हो सकता। चलो आपस में अच्छी बात है तो वो नहीं हो आप मैं फिर जाकर बैठे। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।